दूर निर्जन सुर। लेखक श्री मनोज दास। टेलीग्रामटी हातरे धरी दीर्घ काल मु तांको फोटो आड़कू अनाई रही। सुदूर दिल्ली सहस्र कोशव्यापी तरंगायित होई एक विमुग्ध हृदयर जो पुलक स्पंदन शब्द केतोटी रूपायन लभी मो निकटरे पहुंचीथिला, मो सहित तहि द्वारा संक्रमित हेबा निमंते से आउ नथिले। तांको फोटो उपरे किंतु मोर दृष्टि निबद्ध थाई मो निज भितरे संजीवित होई उठुथिला सुदूर स्मृतिर एक निर्जन पृथ्वी। मोर स्मृतिपट मने हेउथिला जिमिति मधुर सजल आकाश, जेउथिरे प्रतिभात हेउथिला तांकर अजस्र त्याग विरचित आदिगंत एक इंद्रधनु। तांकर दैनंदिन जीवन थिला साबलील त्यागर एक संगुप्त तालिका, मोर तथा आम कन्या मीनार सुख सकाशे। आजिर विश्वविद्यालयर गुरु गंभीर सल्लज सुशीला विद्यार्थिनी मीना 20 वर्ष तले थिला मुठाए अजट घूर्णी बात्या। सेतेबेले उत्तर सीमांतर अन्यतम जनविरल अथच गुरुत्वपूर्ण सामरिक घाटीर केतेक निर्माण कार्यर तत्वावधान मते किछि काल कटाइबाकू पड़िथिला। एक पार्वत्य भित्तिभूमि उपरे मोर बांग्लो, प्रशस्त चत्वर ओ ताकू घेरी कंटा तारार बलय। अदूरे आउ केतेक कर्मचारी बासगृह समन्वय एक क्षुद्र कॉलोनी अवश्य गढ़ी उठिथिला, किंतु अधिकांश कर्मचारी रहिथिले परिवार विजुक्त भावरे। आउ जेउ जणे अधे सपरिवार रहिथिले सेमानंक सहित मो स्त्रींकर मिसिबा दिगरे प्रतिबंधक थिला भाषा। अतएव समग्र दिन आम क्षुद्र परिवारटीर परिचालना व्यतिरके मो स्त्रींकर एकमात्र कार्य थिला मीना रूपी घूर्णिबात्या कबल एक पल्लव भली निजको उत्सर्ग करिदेबा। दिन पर दिन कटि जाउथाए, किंतु समयक्रमे मो दायित्व बहलरू बहलतर हुअन्ते घरे अतिबाहित करिबा भली अवसर संकुचित होई आसिला। तेणिकी बहु समय मु अनुतप्त हेउथाए, काहींकि सुदूर शीतल अपंतरा भितरकू निसंग जीवन जापन करिबाकू मीना ओ तार माटीकू बा टाणी नहीं आसिली। तापरे दिने गपसप भितर मु प्रस्ताव देली, अच्छा तुम सीताटी पठाई देबा निमंते तुम भौणी पाखू लिखिले केमिति हुअंता? तुमर पूर्व अभ्यास बजाय रहंता, ता छड़ा समय अंततः अपेक्षाकृत मधुर गति कटि जाता। से सस्मित सम्मति जणाइले, कहिले मु भी किछि दिन हेला सेया भाबुथिली। प्राय 3 सप्ताह परे एक सुसंबंध आधार आम पाखरे आसी पहुंचला। यथा समय तन्मध्यरु सीताटी आत्मप्रकाश करन्ते ताको कोଳରେ धरी से जेतेबेले परीक्षा सूत्र रे हालुका भाबरे सेतिरे झंकार तोलिले, सेतेबेले मु क्षणक पई हेले भी लक्ष्य करि पारिथिली ताको मुखमंडल रे रोमांचकर पेलव आभा। जेहेतु सीतार अनुरणन सहित आम प्राक वैवाहिक जीवनर कम स्वप्नमय मुहूर्तर स्मृति एकीभूत नथिला। सेदिन सूर्यास्तर सेई प्रहर रे रुक्ष गिरिमाला बलयित कदबा पार्वत्य झंझार तुर्यनाद विकम्पित प्राणहीन प्रांतरटी भितरे सूक्ष्म संगीतर प्रथम प्रस्फुटन रे मने हेउथिला जिमिति मरुभूमिर आहाकार भितरे संभव होईछि अचानक श्रावणर धारा। जन्म नेइछि गुल्मलता तटिनीर एक सुश्यामल उपनिवेश। से श्रावण रे अवगाहन करी तांको व्यक्तित्व रे चमकी उठुथिला जेउ सतेजता ताकु मु अनुभव करिथिले निविष्ट भावरे। किंतु एतिकी बेले एही अभावनीय परिस्थिति भितरे जेउ घूर्णी बात्याटी सामयिक भावरे स्तब्ध हो जाइथिला, से तार कर्तव्य निरूपण करिनै तदनुसारे नेला क्षिप्रतम पदक्षेप। मीना अटल संकल्प सहकारे ता जननी कोलको झपटी जाई तार क्षीण बाहुजुगल तांकठारु सीताटीको स्वतंत्र करिदेबा पई दुर्निर्बार लड़ाई आरंभ करिदेला। समग्र माटी को अख्तियार करि न सारिबा जाई किछि ही ताकू निवृत्त करि पारिला नाही। एही परि भाबरे हमरे से पार्वत्य बासभूमि रे संगीत तार प्रथम आतिथ्य रे लाभ कला एक सकुरण अभिज्ञता। वास्तविक संगीतर आत्मा देवी से अभिज्ञता को किपरि बा सहजरे पासरी पारितांते। बाक्सटी प्रथमे खोला हेला बेले तहिरु उद्भूत अद्भुत पदार्थी को मीना बेस कौतूहल सहकारे निरीक्षण करिथिला, किंतु हठात से नवागत विस्मयटी ता माँ निकट को जो अप्रत्याशित संवर्धना लाभ कला ताहा ताकू अविलंबे उत्तेजित करि तोलिला। ता मार आलिंगन और निविष्टता एकमात्र तार ही प्राप्य, से दिगरे से कौन से सालिस पाई प्रस्तुत नथिला।
ତାହାପରେ ଯେତେବେଳେ ତା ମା ସିତାର ଧରି ବସିଲେ ସେତେବେଳେ ମୀନା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସେହି ଦୁରନ୍ତ ଲମ୍ଫର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରତିଥର ଏହି ଆଶା ନେଇ ତା ମା ସିତାରଟି ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୀନା ନିଶ୍ଚୟ ସହନଶୀଳ ହୋଇ ଉଠିବ, ସେହି ଅନାଦୃତ ଅତିଥି ପ୍ରତି ତା ଭିତରେ ଅନୁକମ୍ପାର ସଞ୍ଚାର ହେବ। କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଦେଖାଗଲା ଏ ଆଶା ବୃଥା। ସୀତାର ସାମାନ୍ୟ ଗୁଞ୍ଜରଣରେ ମୀନାର ସୁଷୁପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅବିଳମ୍ବେ ତୁଟିଯାଏ। ଅବଶେଷରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସୁଦୀର୍ଘ ପରୀକ୍ଷା ଭିତରେ ଏକଦା ଦ୍ୱିପହରରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଏତ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ସକାଶେ ଟିକେ ଦୃଢ଼ ମନା ହୋଇ ମୀନାର ଉପୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଆକ୍ରମଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ସିତାର ବଜାଇବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ସିତାର ଓ ମୀନା ସମ୍ଭୂତ ସେହି ଅଶ୍ରୁତପୂର୍ବ ଐକ୍ୟତାନର ଶିକାର ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମର ଗୃହ ସଂଲଗ୍ନ ପ୍ରତିବେଶୀ କେହି ନଥିଲେ। ଅବଶେଷରେ କ୍ଳାନ୍ତ ମୀନା ତାର କୋହ ଚାପି ଚାପି ଯାଇ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ ସେତିକିରେ ତା ମା ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ତା ପାଖରେ ଶୋଇ ତାକୁ ଖୋସାମତ କରିବାକୁ ଲାଗିଗଲେ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ସେଦିନ ମୁଁ ଅସମୟରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲି। ମୋ ଡାକରେ ନିଦରୁ ହଠାତ୍ ଉଠିପଡ଼ି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ବିବ୍ରତ ଭାବରେ ଇତସ୍ତତ ଅନାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୀନା ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା ଏବଂ ଆଶୁ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ତାକୁ ଘର ଭିତରେ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏକା ନିମିଷରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଅବତରଣ କଲା ଅମାବାସ୍ୟାର ଅନ୍ଧକାର। ମୋ ଆଖିରେ ଅନ୍ତତଃ ରହସ୍ୟର କୁଝଟିକା। ମୀନା ଓ ତାର ମା ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପରିଚାଳକ ପିଲାଟି ବଜାରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। ସୁତରାଂ ମୀନା ସେହି କ୍ଷଣି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆବିଷ୍କୃତ ନ ହେବା ଯାଏ ଆମ ପାଇଁ ସାନ୍ତ୍ୱନାର କ୍ଷୀଣ ସୂତ୍ରଟିଏ ବି ନଥିଲା। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କୋଠରୀରୁ କୋଠରୀକୁ ଦୌଡ଼ି ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତାପରେ ଗଲି ପଶ୍ଚାତ ଦେଶର ହତା ଭିତରକୁ। ସେଠାରେ କଣ୍ଟା ତାର ବାଡ଼ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବନ୍ୟ ବୁଦା ଓ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଶିଳାଖଣ୍ଡ ସମୂହରେ ଅନ୍ଧକାରଚ୍ଛନ୍ନ ସେପାରିର ସୁଗଭୀର ପାର୍ବତ୍ୟ ଢାଲୁ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ରହିଲି। ଅତୀତରେ କେତେଥର ମୋ କାଖରେ ରହି ମୀନା ସେହି ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବାର ଅଭିନୟ କରୁଥାଏ ଓ ଆତଙ୍କରେ ମୋର ଭ୍ରୂକୁଞ୍ଚନ ହେବାର ଦେଖି ଖିଲିଖିଲି ହସି ଉଠୁଥାଏ। ମୀନାର ସେହି ଅଭିନୟ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଯେପରି ଅକସ୍ମାତ୍ ଅଥର୍ବ ପାଲଟିଗଲି। ତେଣିକି କେବଳ ମୀନା ମୀନା ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ ମୋର କୌଣସି କ୍ଷମତା ନଥିଲା। ବହୁ ସମୟ ଧରି ମୋର ଓ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳ ଡାକ କେବଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସେହି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ବତ୍ୟ ସ୍ତବ୍ଧତା ଭିତରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ମୁଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀରୁ ବସାକୁ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୀନା ଓ ତା ମାଙ୍କର ଭିତରେ ଯେଉଁ ତୀବ୍ର ଜିଦ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତାଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କିଛି ମାଲୁମ ନଥିଲା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ ଯେ ସେ ମୀନା ଅପେକ୍ଷା ସିତାରକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏହି ଧାରଣା ଜନିତ ଏକ ଅଦମିତ ଅଭିମାନ ସହ ମୀନା ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ପାଗିଳିନୀ ପ୍ରାୟ ଯାହା ସବୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ ସେ ସବୁର ସଙ୍ଗତି ମୁଁ ନିରୂପଣ କରିପାରୁନଥିଲି। ତେବେ ସେ ସିତାରକୁ ହିଁ ଏହି ଦୁଃସହ ଦୁଃଖ ସକାଶେ ଦାୟୀ କରି ଅଭିଶାପ ଦେଉ ଦେଉ ସିତାର ଯେଉଁ ରିୟାକ ଉପରେ ରଖା ହୋଇଥାଏ ସେ ଦିଗକୁ ଆଗେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଯେଉଁ କାଠ ବାକ୍ସଟିରେ ସିତାର ଆସିଥିଲା କେବଳ ତାର ଉପର ଭାଗର ଆବରଣଟି କାଢ଼ିଦେଇ ସେଇଥିରେ ହିଁ ସେ ଯାଇ ସିତାରକୁ ରଖା ହେଉଥାଏ। ସେହି ବିଶୃଙ୍ଖଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଏତ ସିତାରଟିକୁ କଚାଡ଼ି ଚୁରମାର କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୁଏତ ବାକ୍ସଟି ଭିତରକୁ ସେ ତାଙ୍କ କରଯୁଗଳ ପ୍ରସାରିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ବାସ୍ ତହିଁ ଭିତରୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବିଜୁଳି ଭଳି ତାଙ୍କ କୋଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ମୀନା। ଆଜି 20 ବର୍ଷ ପରେ ବି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମୋ ଭିତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି। ମୀନାକୁ ଛାତିରେ ଧରି ତା ମାଙ୍କ ପ୍ରଗଳ୍ଭତା, ତାଙ୍କର ଅଶ୍ରୁ ପ୍ଲାବିତ ମୁହଁ ଏବଂ ମୀନାର ସେହି ସଲ୍ଲଜ ସ୍ମିତ ହସ। ମୀନା ଯାହା କରିଥିଲା ତାହା ଏମିତି କିଛି ରହସ୍ୟମୟ ନୁହେଁ। ତା ମା ଶୋଇଯିବା ପରେ ପ୍ରବଳ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେ ସିତାରଟିକୁ ବାକ୍ସରୁ ବାହାର କରି ବୋହି ବୋହି ନେଇ ପରିଚାରକ ପିଲାଟିର କୋଠରୀ ଭିତରେ ଥୋଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ମୀନାକୁ ଖୋଜିଲା ବେଳେ ସିତାରଟିକୁ ଯେ ଦେଖିନଥିଲି ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କିଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଲାଗିନଥିଲା। କାରଣ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆକ୍ରମଣକାରୀ କନ୍ୟା କବଳରୁ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାକୁ ହୁଏତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଠାରେ ଥୋଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସିତାର ବଦଳରେ ସ୍ୱୟଂ ବାକ୍ସଟି ଭିତରେ ଶୋଇପଡ଼ିବାର ରହସ୍ୟ ଏଇଟିକୁ ଆଜି ଉପାଧ୍ୟୁତ୍ତର ମନୋବିଜ୍ଞାନର ଛାତ୍ରୀ ମୀନା ନିଜେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ସକାଶେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ। ଉପରୋକ୍ତ ଘଟଣା ପରେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କେବେ ସେହି ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳର ଆଦିମ ନିର୍ଜନତାକୁ ସିତାର ସହଯୋଗେ ସୁଧାରିବାର ଉଦ୍ୟମ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସିତାରଟି ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ତାହା ମୀନାର ଖେଳନା ରାଇଜକୁ ଅପସରି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ବେଶ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପରିଷ୍କୃତ ଓ ମରାମତ ହୋଇ ତାହା
ତାର ଯୋଗ୍ୟ ସମାଦାର ପାଇଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଓ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ସୋଫା ଉପରେ ବସି ଆନନ୍ଦ ବିହୋଳ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲୁ। ମୀନା କିପରି ଜଣେ ସୁଦକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ତାର ସୁକୁମାର ଅଙ୍ଗୁଳି ଗୁଡ଼ିକୁ ମଣ କରି ଚାଲିଥିଲା। ସମୟର ସ୍ରୋତ ବହମାନ, କେଡ଼େ କ୍ଷିପ୍ର ତାର ଗତି। ନିଖିଳ ଭାରତ ଆନ୍ତଃ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୁବ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସିତାର ବାଦନରେ ମୀନା ପ୍ରଥମ ହୋଇଛି। ଟେଲିଗ୍ରାମଟି ଏହି ସମ୍ବାଦ ବହନ କରି ଆଣିଥିଲା। ସୋଫା ଉପରେ ବସି ରହି ଏକାଧିକବାର ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମଟି ପଢ଼ୁଥିଲି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ବସି ରହିଥିଲି ମୁଁ ଏକାକୀ। ଧନ୍ୟବାଦ।